Good morning, student. Today we start next example or remaining examples related to our measures of dispersion, and our measure of dispersion is variance and standard deviation. In our last lecture, we saw example related to raw data. In today's lecture, we saw examples related to grouped data and ungrouped data, and our next measure of dispersion. So we start with our second example. So here is our question. Compute variance and standard deviation for the following data. And here are our observations. Xi with their frequencies Fi. So our data is of the type ungrouped data. Our observations Xi with their frequency Fi. So we require our second result, which is with frequency Fi. And so first we prepare a table related to our data. So our first column is of capital X, or here you can write Xi. Here you made correction. This is Fi, not F. Here you write Fi. Then Fi Xi, and then Fi Xi square. So made corrections here. First column is Xi, second is Fi, then Fi Xi and Fi Xi square. Because we require this product Fi Xi to find arithmetic mean X bar, and we require this Fi Xi square to find variance of X. So first we substitute our Xi, that is our 10 observations. So here we write our 10 observations. We doesn't require here sum of Xi because this is ungrouped data. This is not raw data. So to find mean, we require Fi Xi. So here we doesn't require this sum. So here we write our total. Then we require the summation of Fi because it is our capital N. Then we require this Fi Xi and Fi Xi square. So here we write these columns. So जे लास्ट लेक्चरला सांगितलं ते लक्षात आहे का बघा. तुम्ही कॉलम्स लिहिताना नंबर्स एका खाली एक लिहाल, बरोबर. युनिट प्लेसच्या खाली युनिट प्लेस, टेन्स प्लेसच्या खाली टेन्स प्लेस, आणि जी सम रिक्वायर आहे तेवढीच सम मांडाल. जी सम नको आहे तिथे तुम्ही डॅश कराल. आता Xi ची सम आपल्याला नको आहे तिथे आपण टोटल लिहिलंय. सो जर टोटल तुम्ही साईडला लिहिलं तर तिथं डॅश करा. सो हे तुमच्यावर डिपेंडंट राहील. फक्त ज्या गरजेच्या सम नाहीत त्या करायच्या नाहीत, वेळ घालवायचा नाही. हा जर क्वेश्चन आपल्याला क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला तर 4 मार्कासाठी असेल, कारण कॅल्क्युलेशन खूप आहे, वेळ खूप जास्त लागणार आहे. म्हणून लिहिताना तुम्हाला जसं सांगितलं तसं सम करण्यासाठी नंबर्स एका खाली एक लिहा, जेणेकरून तिथंच तुमची उभी सम तयार होईल. परत वेगळी सम साठी नंबर लिहायची गरज नाही. आपल्याला कॅल्क्युलेटर अलाउड नाही, त्यामुळे सगळ्या सम सगळं कॅल्क्युलेशन आपल्याला तोंडी करायचंय किंवा लॉग टेबल वापरून करायचंय. सो एवढी प्रिकॉशन आपण प्रत्येकाने घ्यायची एक्झाम्पल सोडवताना. ठीक आहे. So here we write Xi. So 2, 4, 6, 8, 10, 12 up to 20. Then second column is of frequency. Here we write our frequency 8, 10, 10, 7. That is our second row. And here first we write Fi into Xi. That is we take their product. So 2 into 8, it is 16. 4 into 10, it is 40. 6 into 10, 60. 8 into 7, 56. Similarly, up to last 20 into 6, it is 120, and so this sum of column becomes 542. Similarly, this summation of Fi, which is our capital N, it is 60. And now we have to take Fi Xi square. आता इथं डायरेक्ट केला हा कॉलम. तुम्हाला जर गरज वाटत असेल तर इथे एक ऍडिशनल कॉलम तुम्ही करू शकताय Xi square. That is, here we write Xi square. 2 square is 4, 4 square is 16. And then take next column as Fi Xi square. So if you want, here you insert one column of Xi square, and then you take Fi Xi square. So this is Fi Xi square, that is 8 into 4, 32, 10 into 16, 162, 10 into 36, 360, 7 into 64, it is 448, 6 into 100, 600. And so sum of this column is 6,836. So you first prepare this table, and then you write values or summations from this table. First value is summation of Fi, that is N, it is 60. Summation of Fi Xi, 542. Summation of Fi Xi square, it is 6, 8 and 36. So then we write our formula.
So to find mean, first we write summation of fi(xi) upon capital N. So this mean becomes 9.03. Then we write formula for this variance. Variance we denote by sigma square. It is summation of fi(xi) square upon capital N minus x bar square. So here substitute values. This summation of fi(xi) is 6,836 upon capital N. It is summation of fi 60 minus x bar square, which is 9.03. So its square is 81.54. And so this whole sigma square becomes 32.39. And to find variance, we take its a positive square root. So it is 5.69. So जर एक्झाम्पल तुम्हाला कॅल्क्युलेशन तोंडी करणं शक्य नसेल तर तिथं तुम्हाला लॉग टेबल वापरायचं आहे. आपल्याला कॅल्क्युलेटर अलाउड नाही. तो थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन ठेवायचंय आणि हे कॅल्क्युलेशन पूर्ण करायचंय. सो टोटल एक्झाम्पल आपल्याला 4 मार्कासाठी असेल हे. आणि हा असेल आपला अनग्रुप्ड डाटा. आता आपल्याला आणखी एक टाईप घ्यायचा एक्झाम्पलचा, ग्रुप्ड डाटाचा. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल, find the mean, variance and standard deviation of the following data. So if you observe here, our observations are in classes, that is class interval. First class interval 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, similarly last 90 to 100. So to use our formula or to find xi, we consider their midpoint or mid value. So our xi for this first interval 10 plus 20 upon 2, that is 15, 20 plus 30 upon 2, that is 25. Similarly for last column. So here our one column extra कुठला होईल, एक column extra तुमचा तर xi चा मिड पॉइंट किंवा मिड व्हॅल्यू तुम्ही म्हणू शकताय. बाकीचे सगळे कॉलम आपले वरच्या एक्झाम्पलचे. ठीक आहे. सो सोल्युशन काढण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला लागेल टेबल. सो टेबल करण्यासाठी आपला पहिला कॉलम झाला क्लासेस, मग फ्रिक्वेन्सी, त्याच्यानंतर एक्स्ट्रा कॉलम जो मी म्हटलं तो मिड व्हॅल्यू, आणि इकडे आपण घेतलंय युआय. FI तुम्हाला 10 स्टँडर्डला चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केल झालंय. जर खूप मोठे नंबर असतील तर तुम्ही ते नंबर कमी करू शकताय बाय युजिंग फॉर्म्युला xi minus a upon h. So here first we find this UI by using this formula. Let u is equal to x minus 55 upon 10. So त्या तुमच्या मिड व्हॅल्यूज वरून तुम्ही a चूज करणार आहात. मिडल व्हॅल्यू आहे जी तो तुमचा a असेल 55. h म्हणजे तुमचा क्लास इंटरवल आहे 10 चा, तो तुमच्या डिनॉमिनेटरला येईल. आणि x म्हणजे तुमच्या ह्या व्हॅल्यूज असतील फर्स्ट पासून तुमच्या लास्ट पर्यंतच्या. सो ज्यांना UI नी सोडवायचं नाही ते ह्याच्या पुढे जाऊन जसे मागच्या एक्झाम्पलला कॉलम केले तसे कॉलम करून पण सोडवू शकताय. म्हणजे हा तुमचा xi आहे, हा तुमचा fi आहे. सो तुमचा पुढचा कॉलम इथं काय यायला पाहिजे. जर तुम्ही चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केलनी जात नसाल तर ते पण आपण इथं सोडून ठेवूया. तुम्ही हे होमवर्क मध्ये एक्स्ट्रा करू शकताय. पहिलं काय येईल तुमचा कॉलम fi xi. ठीक आहे. त्याच्यावरून तुम्ही मीन काढा. पुन्हा तुमचा पुढचा कॉलम काय येईल बघा बरं. तुम्हाला xi स्क्वेअर लागणार आहे. सो xi स्क्वेअर येईल पुढचा कॉलम तुमचा xi स्क्वेअरचा. ठीक आहे. पुन्हा पुढचा कॉलम काय येईल बघा. xi स्क्वेअर झाल्यानंतर आपल्याला मागच्या एक्झाम्पलला आठवते का बघा fi xi आणि त्याचा स्क्वेअर. सो ज्यांना ह्या पद्धतीने जायचं नाही त्यांनी जर मागच्या एक्झाम्पल प्रमाणे सोडवणार असाल तुम्ही तर तुम्ही अशा पद्धतीने पण करू शकता. दोन्ही पद्धतीने सोडवा, आन्सर सेम येईल. सो तुम्हाला जे सोपं जाईल ते. तुम्हाला जर हे सोपं वाटत असेल हे पण सोपं आहे. उलट्या टर्म्स कमी होत आहेत तुमच्या कॅल्क्युलेशन साठीच्या टर्म्स पण कमी होतील. जर आधीच्या एक्झाम्पलच्या मेथडनी गेलात तर खूप कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. त्यापेक्षा जर चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केलनी गेलात तर आणखी सोपं होईल. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. तुम्हाला जे सोपं जात आहे ते करा. एक्झाम्पल आपल्याला 4 मार्कासाठी आहे त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशननी कॅल्क्युलेशन करायचंय. एखादा नंबर एखादा साईन जर चुकलं तर आपले सगळे कष्ट वाया जातील. सो कॉलम्स लक्षात आले. पहिला क्लासेस, मग फ्रिक्वेन्सी, मग मिड व्हॅल्यू, मग UI. मग UI साठी ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण पहिल्यांदा x ची व्हॅल्यू घातली 15. तर 15 वजा 55. सो किती झाले बघा. 15 वजा 55 तुमचे झाले -40.
अपॉन 10 किती मिळाले -4. Similarly, substitute x is equal to 25, you get ui -3. Similarly, up to 95, you get ui as 4. So सोपं होईल कॅल्क्युलेशन जर तुम्ही xi minus a upon h ने गेलात तर. मग पुढचे कॉलम जसे मगाशी होते तसे फक्त ui च्या ऐवजी मगाशी xi होतं. सो आता फक्त जिथे जिथे xi होतं तिथं ui आलं. fi ui स्क्वेअर fi ui स्क्वेअर. त्याच्यानंतर जसं मी मगाशी म्हटलं तसं ज्याची सम लागणार नाही तिथं आपण डॅश करूया. वाटल्यास तर इथं डॅश करून दाखवते तुम्हाला कशा पद्धतीने आपण डॅश करणार आहोत. आपल्याला हा कॉलम नको आहे सो इथं आपली डॅश आली म्हणजे ह्या कॉलमची सम आपल्याला नको आहे सो इकडे डॅश आलं. पुन्हा ui ची सम पण आपल्याला नको आहे सो ui च्या कॉलम मध्ये पण काय यायला पाहिजे तर डॅश यायला पाहिजे. इथं सुद्धा डॅश यायला पाहिजे तुमचं. पुन्हा fi ui ची सम आपल्याला लागणार आहे त्यामुळे तिथं आपण सम करणार आहोत. ही सम आपल्याला नको आहे ui स्क्वेअरची सो इथं सुद्धा आपलं काय आलं डॅश आलं. येते का लक्षात बघा. ज्या सम लागणार नाही मिड व्हॅल्यूची सम लागणार नाहीये डॅश करा. ui ची सम लागणार नाहीये डॅश करा. ui स्क्वेअरची सम लागणार नाहीये डॅश करा. ठीक आहे सो लक्षात राहील. आणि ज्या सम्स करायचे म्हणजे फ्रिक्वेन्सीची सम पाहिजे fi ui ची पाहिजे fi ui स्क्वेअरची पाहिजे तर त्या समच्या तिथं रिकामं ठेवा म्हणजे तुम्ही त्या सम करा. एवढी प्रिकॉशन घेतली तर आपला वेळ वाचेल. अनावश्यक वेळ वाया जाणार नाही. ठीक आहे सो अशा पद्धतीने तुमची कॅपिटल एन ची व्हॅल्यू आली 100. fi ui ची सम आली 32. fi ui स्क्वेअर ची सम आली 664. सेम फॉर्म्युला फक्त x च्या ऐवजी ui. बघा x बार जसा होता तसा u बार. सेम फॉर्म्युला फक्त x च्या तिथे u. मीन किती आला 0.32. आता व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला लिहूया. सगळीकडे रिप्लेस करा x च्या ऐवजी u. व्हॅल्यूज घातल्यात. कॅल्क्युलेशन मात्र व्यवस्थित करायचंय. तुमच्याकडे इथं डेसिमल पॉइंट आहे सो एका खाली एक लिहा बाजूला. ज्याला प्रॉब्लेम आहे त्याने एका खाली एक लिहायची सम आणि व्यवस्थित करायची. कशा पद्धतीनं कराल करून दाखवते वाटल्यास तरी तर साईडला कसं मांडाल हे पहिल्यांदा मांडाल 6.64. पुन्हा मायनस पुढचा नंबर काय आहे तर तुमचा 0.104. सो 0.1024 म्हणजे तुम्हाला बरोबर एका खाली एक सम करता येईल. ठीक आहे सम करताना ही डिफरन्स करताना इथं 0 सबस्टिट्यूट करावं लागेल आणि मग 10 - 0 6 अशा पद्धतीने जशी तुम्ही रेग्युलर डिफरन्स करता वजाबाकी करता तशी करावी लागेल. फक्त आहे अशी आडवी करायला गेलात तर चुकण्याची शक्यता जास्त आहे म्हणून ती साईडला उभी मांडा आणि मग करा. नाहीतर एवढं आपण जे टेबल केलं एवढं कॅल्क्युलेशन केलं तेवढं शेवटच्या आन्सर पर्यंत नाही गेलो तर आपले कष्ट परत वाया जाते. सो उभी बेरीज मांडा आणि करा. ठीक आहे तो अशा पद्धतीनं तुम्हाला व्हेरियन्स ऑफ यू मिळेल जो मिळाला 6.5376. आता आपला जो मगाचा चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केलचा फॉर्म्युला होता त्याच्यावरून आपल्याला मीन काढायचा आहे x बार आणि तसाच सेम आपल्याला व्हेरियन्स ऑफ x काढायचा आहे. सो व्हेरियन्स ऑफ x काय आला बघा बरं h स्क्वेअर इंटू व्हेरियन्स ऑफ u. h स्क्वेअर h आपला 10 होता सो 10 स्क्वेअर इंटू व्हेरियन्स ऑफ u ची व्हॅल्यू घाला तुम्हाला व्हेरियन्स ऑफ x मिळेल. सिमिलरली तुमचा वरचा जो x बार आहे तो सुद्धा. ठीक आहे सो लक्षात येते का बघा. एक्झाम्पल चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केल करा किंवा डायरेक्ट मिड व्हॅल्यू xi घेऊन xi स्क्वेअर ह्या फॉर्म्युल्याने गेला तरी चालेल. ज्यांना ह्या 2 स्टेप एक्स्ट्रा करायच्या नसतील त्यांनी मग डायरेक्ट इकडून xi घेऊन जावा. आन्सर सेम येईल. कॅल्क्युलेशन थोडंसं टर्म्स वाढतील एवढाच चेंज होईल. ह्या मेथडने गेला तर कॅल्क्युलेशन थोडंसं कमी होईल. ठीक आहे आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन दॅट इज स्क्वेअर रूट ऑफ दिस 53.76 इट इज 25.57. हे जे स्क्वेअर रूट आहे ते तुम्हाला लॉग टेबल वरून काढायचं आहे. ठीक आहे सो इथपर्यंतचा पार्ट आपल्याला ह्या वर्षीच्या सिलेबस मध्ये आहे. इथून पुढचा पार्ट आपला ह्या वर्षीच्या सिलेबस मधून डिलीट झालेल्या पोर्शन मध्ये जातो. एवढे 3च मेजर्स आपल्याला ह्या वर्षीच्या 11वीच्या सिलेबसला आहेत. दॅट इज रेंज
व्हेरियन्स अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. पुढचे जे 2 आर्टिकल्स आहेत ते आपल्याला सिलेबस मध्ये नाहीत, पण आपण ते घेणार आहोत. ज्यांना जेई द्यायचे, ज्यांना सीईटी द्यायचे किंवा ज्यांना जास्त स्कोअर करायचे अजून, त्यांनी हे पुढचे 2 आर्टिकल्स पण करायला काही हरकत नाहीये. सो पुढचं आर्टिकल आहे स्टँडर्ड डेव्हिएशन फॉर कंबाइंड डाटा. सो तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात आलं असेल की स्टँडर्ड डेव्हिएशन डिनोट करतात सिग्मानी. जर आपण कंबाइंड डाटा घेतोय तर तुम्ही 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशन कसं डिनोट कराल, सिग्मा 1 सिग्मा 2 न. जर 2 मीन असतील तर x1 बार x2 बार 2 डाटा सेट आहेत, कारण आपण कंबाइंड डाटा घेतोय आणि त्यातल्या पहिल्या डाटाची जी साईज आहे ती n1, दुसऱ्याची n2. देन मीन कसा काढाल कंबाइंड डाटाचा, तर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. म्हणजे जसं तिथं समेशन xi अपॉन n करत होतो तसं आता आपल्याला मीनच दिले आणि त्याचा कंबाइंड मीन काढायचा आहे. सो कंबाइंड मीन करताना नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन इंटू मीन प्लस अगेन नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन इंटू मीन अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन ऑफ 2 डाटा. अशा पद्धतीने तुम्ही कंबाइंड मीन काढाल. असा सेम तुम्हाला काढायचंय कंबाइंड व्हेरियन्स आणि कंबाइंड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. तर व्हेरियन्सच्या ऐवजी आपण डायरेक्ट स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणतोय. सो स्क्वेअर रूट येईल आणि फॉर्म्युला लक्षात येतोय का बघा, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वेअर प्लस d1 स्क्वेअर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वेअर प्लस d2 स्क्वेअर अपॉन डिनॉमिनेटर जसं वर होतं तसं सेम आहे n1 प्लस n2. आता हा जो d1 d2 आहे तो कसा काढायचा आहे, त्याच्यासाठी खालची नोट आहे. d1 इज इक्वल टू x1 मायनस xc and d2 is equal to x2 bar minus xc bar. xc bar तुम्ही कंबाइंड मीन काढलेला आहे, जो वर काढाल तो इकडे वापरा, तुम्हाला d1 मिळेल, d2 मिळेल आणि तो इकडे सबस्टिट्यूट करा, तुम्हाला काय मिळेल तर कंबाइंड डाटाचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन डिनोट करायचं सिग्मा c न. ठीक आहे. सो थोड्याशा मोठ्या टर्म्स आहेत, लक्षात ठेवायला थोडंसं अवघड गेलं तर लिहून काढा, एकदा लक्षात राहील. सो एक्झाम्पल बघूया. The means of 2 samples of size 10 and 20 are 24, 45. मग 10 काय झालं बघा बरं, n1, 20 झालं n2, x1 बार झाला 24, x2 बार झाला 45. सिग्मा 1 दिले 6, सिग्मा 2 दिले 11. Obtain the standard deviation of the sample of size 30 obtained by combining the 2 samples. आपल्याला कंबाइंड स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढायचंय. सो कुठलंही टेबल करायची गरज नाहीये, सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेत. फक्त पहिल्यांदा काढायचंय कंबाइंड मीन आणि मग काढायचंय कंबाइंड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. ठीक आहे. सो गिवन टर्म्स लिहिल्या, n1, n2, x1 बार, x2 बार, सिग्मा 1, सिग्मा 2, ज्या तुम्हाला आपोआप कळतात त्या गिवन टर्म्स कुठल्या आहेत त्या. मग आपण लिहूया पहिल्यांदा कंबाइंड मीन, n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. Value substitute करा, multiplication and addition, then take this division, you get combined mean as 38. सगळं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला तोंडी करायचं आहे. मी परत परत सांगते तुम्हाला, म्हणजे आपलं कॅल्क्युलेशनचं स्पीड किती असायला पाहिजे बघा. आता हा झाला आपला XC बार. आता आपण फॉर्म्युला लिहिणार आहोत कंबाइंड व्हेरियन्सचा. स्क्वेअर रूट विसरायचं नाही. विदाउट स्क्वेअर रूट जर तुम्ही लिहिलं तर तो व्हेरियन्स झाला. आपल्याला व्हेरियन्स काढायचा नाही, आपल्याला कंबाइंड स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढायचं. सो स्क्वेअर रूट कंपल्सरी पाहिजे आणि ह्या स्क्वेअर रूट मध्ये आता d1 d2 काढून घेतलं पाहिजे. सो d1 d2 चा फॉर्म्युला लिहिला, d1 d2 काढलं, d1 आले -14, d2 आले 7 आणि मग परत फॉर्म्युल्यामध्ये जावा, सगळ्या व्हॅल्यूज घाला. बघा चेक करा बरोबर आहे का. n1 10, n2 20, sigma 1 6, d1 -14, d2 7, sigma 2 11. सगळ्या तुम्हाला टर्म्स दिलेल्या आहेत. टेबलची गरज नाहीये, पण फॉर्म्युल्यामध्ये तुमच्या व्हॅल्यूज बरोबर गेल्या पाहिजेत, कॅल्क्युलेशन बरोबर झालं पाहिजे. सो आपण हे स्क्वेअर्स केले, मल्टिप्लिकेशन केली, तर अशा पद्धतीने आपलं कॅल्क्युलेशन येते का बघा. Square root of 192.67, it is 13.4.
तो सगळे स्क्वेअर रूटच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला लॉग टेबल वरून काढायच्या आहेत, कॅल्क्युलेटर वापरून नाही. ठीक आहे, येते का लक्षात? बघा, वाटल्यास तर स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, जसे आपल्या मागच्या व्हिडिओ मधले जे एक्झाम्पल्स होते त्याचे सुद्धा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा आणि मग तुम्ही नंतर कॅल्क्युलेशन चेक करून त्या स्क्रीनशॉट मध्ये तुमच्या व्हॅल्यू व्हेरीफाय करू शकता. ठीक आहे, पण एक्झाम्पल कॅल्क्युलेशनचेच आहेत, आपल्याला वेळ लागणार आहे, त्यामुळे आपल्याला स्पीड वाढवायचं. हे आर्टिकल आपल्याला सिलेबस मध्ये नाही, पण जेईच्या सिलेबस मध्ये हे डिलीटेड पोर्शनचे एक्झाम्पल येऊ शकतात, त्यामुळं ऑप्शनलला टाकू नका. ठीक आहे, आता हे पुढचं आर्टिकल कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन, हे सुद्धा आपल्याला स्टेट बोर्डच्या सिलेबसला डिलीटेड आहे, पण आपल्याला जेईच्या सिलेबसला विचारलं जाऊ शकतं, म्हणून आपण तेही आर्टिकल, त्याची डेफिनेशन आणि त्याचंही एक्झाम्पल बघणार आहोत. कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन शॉर्ट फॉर्म मध्ये तुम्ही त्याला सीव्ही म्हणाल. इथेही तुम्हाला दोन डाटाची कंपॅरिझन विचारली जाईल, सिंगल डाटाचं कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन काढायला विचारतील. सो पहिल्यांदा डेफिनेशन बघूया. Standard deviation depends upon the unit of measurement. Therefore, it cannot be used to compare two or more series expressed in different units. So, for this purpose, coefficient of variation used, and it is defined as CV is equal to 100 into sigma upon x bar. किंवा तुम्ही sigma upon x bar into 100 असंही लिहू शकताय. जर तुम्हाला दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त सेरीज कम्पेअर करायच्या असतील तर तुम्हाला कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन वरून कम्पेअर करता येतात. आता हा सिग्मा कसा काढायचा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, तीन प्रकारच्या डाटा मधला सिग्मा. सिग्मा म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ व्हेरियन्स ऑफ एक्स. व्हेरियन्स कसा काढायचा तुम्हाला माहिती आहे, मीन कसा काढायचा तुम्हाला माहिती आहे डाटाचा. सो जरी तुम्हाला हे आर्टिकल सिलेबसला नसेल तरी सुद्धा हे अगदी सहज सोडवता येईल, इतकं सोपं एक्झाम्पल आहे, कारण तुम्हाला सिग्मा काढता येतो, एक्स बार काढता येतो. सो सिग्मा आपण एक्स बार इंटू 100 केलं की तुम्हाला कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन मिळेल. आता कंपॅरिझन साठीची जी नोट आहे, दोन कंबाईंड डाटाचे तुम्ही कसं कम्पेअर कराल त्याच्यासाठीची नोट आहे. कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन इज यूज्ड टू कंपेअर व्हेरिएबिलिटी ऑफ टू डिस्ट्रीब्युशन्स. A distribution with smaller CV is said to be more homogeneous or compact, and the series with larger CV is said to be more heterogeneous. The distribution with smaller CV is said to be more consistent. So बरोबर उलट लक्षात ठेवायचंय, ज्याचा CV स्मॉल आहे, कमी आहे, त्याला काय म्हणाल तुम्ही, मोर होमोजिनियस. सो बरोबर उलट आहे. सो लक्षात ठेवायचंय तुम्हाला ही सगळी नोट कम्पेअर करण्यासाठी एक्झाम्पल मध्ये. बघा, बेस्ड ऑन कन्सिस्टन्सी म्हटलं तर काय आहे, सिन्स CV ऑफ वरद इज स्मॉलेस्ट, ही इज मोर कन्सिस्टंट अँड हेन्स इज टू बी सिलेक्टेड. म्हणजे ज्याचा CV, ज्याचा कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन कमी आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, मोर कन्सिस्टंट. आणि जर एक्सपेक्टेड स्कोर वरून गेलो आपण, मीन वरून गेलो आपण, तर इफ द प्लेयर विथ हायेस्ट एक्सपेक्टेड स्कोर इज टू बी सिलेक्टेड देन विराज विल बी सिलेक्टेड. मीन वरून गेलात तर कशा पद्धतीने तुम्ही घेणार आहात, आणि जर कन्सिस्टन्सी वरून तुम्ही गेलात तर कशा पद्धतीने घेणार आहात, ही नोट आपल्याला एक्झाम्पल साठी लक्षात ठेवायची आहे. ठीक आहे, एक्झाम्पल बघूया. त्या पार्टवर आपल्याला थेरी मध्ये, सीईटी मध्ये क्वेश्चन्स नाहीत. सो इथेही तुम्हाला डायरेक्ट व्हॅल्यूज दिलेत. सो तुम्हाला जास्त व्हॅल्यू शोधायची, टेबल तयार करायची गरज नाहीये. तुम्हाला ज्या व्हॅल्यूज दिलेत त्याच्यावरून तुम्ही गिव्हन टर्म्स लिहू शकताय. साईज म्हणजे तुमचे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन झाले N1 N2. पुन्हा मीन तुम्हाला दिलाय 35.4 आणि 30.9. स्टँडर्ड डेव्हिएशन दिले 4 आणि 5. कंबाईंड मीन काढला, पुन्हा D1 D2 काढलं आणि कंबाईंड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. म्हणजे हे आपलं जे लास्ट आर्टिकल झालं त्याच्यावरच एक्झाम्पल होऊ शकतंय. CV साठी आपण आपलं नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. मागच्याच फॉर्म्युलेची रिव्हिजन साठी हे एक्झाम्पल तुम्ही गृहीत धरू शकताय. Calculate the coefficient of variation of marks secured by a student in the exam.
वेअर मार्क्स आर, म्हणजे तुम्हाला फक्त ऑब्झर्वेशन दिले असतील तर तो झाला तुमचा रॉ डाटा. सो तुम्हाला कॉलम्स काय करायचे माहिती आहेत व्हेरियन्स साठी, जे आपण पहिलं एक्झाम्पल सोडवलं अगदी तसं, एक्स आय मायनस एक्स बार, एक्स आय मायनस एक्स बार स्क्वेअर. ही सम आपल्याला नको आहे, सो हा कॉलम आपला रिकामा राहिला. तो फॉर्म्युला लिहिला आपण. पहिल्यांदा नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन n, पुन्हा मीनचा फॉर्म्युला समेशन एक्स आय अपॉन n. मीन मिळाला 90. आता व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला समेशन ऑफ एक्स आय मायनस एक्स बार स्क्वेअर अपॉन n. व्हेरियन्स मिळाला 32.33. स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ व्हेरियन्स, इट इज 5.69. आणि मग सीव्हीचा फॉर्म्युला लिहा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, हे झाले 6.32. आता हे तुम्हाला सिंगल म्हणजे एकच डाटा दिलाय, सो कम्पेअर करायची गरज नाहीये, फक्त सीव्ही काढला आपण. आता दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला दोन प्रकारचे डाटा दिलेत आणि कम्पेअर करायचं आहे सीव्ही. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन ऑफ अ सॅम्पल विच हॅज मीन अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. तर तुम्हाला डायरेक्ट दिलंय, सो जर सिलेबस मध्ये असतं तर हे 2 मार्क्स आपलं एक्झाम्पल होऊ शकलं असतं, किंवा 1 मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकेल. जर डायरेक्ट व्हॅल्यू दिले तर फक्त फॉर्म्युला लिहायचा आहे. तुम्हाला मीन दिलंय, तुम्हाला स्टँडर्ड डेव्हिएशन दिलंय, फक्त त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज घालायचंय. आणि इंटू 100 आहे, सो नेहमी आपण त्याला युनिट पर्सेंटेज देणार आहोत. सो सीव्ही मिळाला 20%. परत सेम एक्झाम्पल, तुम्हाला एन दिलाय, तुम्हाला मीन दिलाय आणि सीव्ही दिलाय आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढायचंय. सो फॉर्म्युलामध्ये फक्त व्हॅल्यूज घालायचे आणि सिग्मा काढायचंय. हे पण एक्झाम्पल जर आपल्याला सिलेबस मध्ये हा पार्ट नाही, जेव्हा सिलेबस मध्ये हा पार्ट होता तेव्हा एमसीक्यू साठी सुद्धा विचारलं जाऊ शकतंय, 1 मार्कासाठी सुद्धा विचारलं जाऊ शकतंय. तो फक्त आपण व्हॅल्यूज घातल्या फॉर्म्युल्यामध्ये आणि आपल्याला सिग्मा मिळाला 3.76. हे कॅल्क्युलेशन अगदी सहज तुम्ही करू शकता. The standard deviation of the students of class 11, that is their heights, it is 3.76. So अगदी सोपा टाईप हा एक्झाम्पलचा होऊ शकतोय. जर आपल्याला व्हॅल्यूज दिल्या असतील 2, तर राहिलेली तिसरी व्हॅल्यू तुम्ही अगदी सहज काढू शकता. मग सिग्मा काढू शकताय, मीन काढू शकताय किंवा सीव्ही काढू शकताय. Example related to coefficient of variation. Here is our question. A company has 2 departments with 42 and 60 employees. Their average weekly wages are ₹750, ₹400. Standard deviation is also given 8 and 10. And here we have to find which department has a larger bill or which department has larger variability in wages. So first we write our given terms, that is N1, N2, X1 bar, X2 bar, sigma 1 and sigma 2. So here we write our given terms, and first we find CV for this first department and CV for this second department. So CV for first department, same formula, 100 into sigma 1 upon X1 bar, that is 100 into 8 upon 750, that is 1.07%. Similarly for second department, it is 2.5. And now to find our first answer, here we observe that this X1 bar is greater than this X2 bar. So average weekly wages are more for first department. In our last note, we see that CV depending upon mean and CV depending upon consistency. So according to mean, average weekly wages are more for first department. Hence, first department has larger bill. Similarly, for second option, we write CV1 is less than CV2, and so second department is less consistent. So here is our answer, second department. Second department has large variability in wages. कारण आपण नोट मध्ये बघितलेलं, ज्याचा सीव्ही कमी असेल ते मोर कन्सिस्टंट म्हटलेलं आपण. मग जर सेकंड डिपार्टमेंटचा सीव्ही कमी असेल तर तुम्ही काय म्हणाल,
second department is less consistent, therefore second department has larger variability in wages. So this is about our last two articles, that is coefficient of variation. These two articles are deleted from syllabus, so we have only range, standard deviation and variance for our annual question paper. So thank you everyone.